एक मिनट एक चल सो तीजे राउंड का रिजल्ट जिहड़ा आ बलाचौर हल्के का साडे तक पहुंचा अपड़िया। हुण असीं लाइव बंद भी नहीं करना क्योंकि बिच कॉल्स आ रही सी बार बार कि लाइव बंद क्यों करते हो, बंद कर दिओ, मोशन टुट जाता है। फिर जो दूजे पासे टीवी चक के देखते हैं उत्थे क्यास राइयां हुंदियां ने। सानू नवां शहर बंगा बलाचौर दियां ਜਿਹੜੀਆਂ हलचलां दस दे रहो। पर उस तो पहला मैं तुहानूं एक होर जिहड़ा सैगमेंट दिखाना चाहूँगा। ये वो सैगमेंट है जिहड़ा इस समय बहुत क्रूशियल हो सकता है। देखो प्रबंध सारे आ, जे किते किसी उम्मीदवार नूं लगे है इन्नियां वोटां निकलियां सिर्फ हायो मेरा बीपी तो बीपी चेक भी करोगे। ये टीम बैठी है पर सर इत्थे एंबूलेंस नज़र नहीं आ रही। बाहर सर एंबुलेंस बाहर जाते तक तो काम हो जाना। नहीं एंबुलेंस इत्थे बदलनी ठीक है पर हो सकता है क्योंकि जिवें पहला कह के पैसा पानी वांग बहाया गया और लोग बड़े सियाणे ने। शायद कुल्फी गर्मा गर्म ने ਜਿਹੜੇ लोग सियाणे कर दिते। और इस इलैक्शन विच भगवंत मान नूं कॉमेडी तो सीरीयस होंदे देखा गया और बाकी ਜਿਹੜੇ लीडर सीरीयस रहंदे सी उन्हां नूं कॉमेडी करते देखा गया। पर धुड़कू बहुत तेज है, धड़कना बहुत तेज ने। मैनूं एक गल दी समझ नहीं लगती, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन्होंने धड़कना तेज तो होनियां चाहिए। कई लोग घर एवं खाम खा टेंशन लै रहे, उन्होंने टेंशन नहीं लैनी चाहिए क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक सारे जिते आ। वजह मैनूं तो अपने पिंड की एक गल चेते आ रही है क्योंकि कल तक सारे कह रहे थे कि मैं ही जितना, कोई बहुती परवाह करने वाली गल नहीं। इस बार तो आप सीट कढ़ गए पै जाओ आराम ना। और फिर घर वाली नूं नाल जाके कहंदे सीगे कि किद्दां की लगदा बन जाओ मेरी गल कि नहीं। और मैनूं वो गल चेते आ रही है पिंड की कि असीं पिंड क्रिकेट खेडते सीगे तो हर एक बच्चा घर जाके अपनी माँ नूं कहंदा सीगा मम्मी मैं सेंचुरी मारिया आ। नवीं नवीं सेंचुरी चली सी ना उदों, तो बाद च पता लगदा सी प्लेयर 6-7 जे हुंदे सी एक टीम च, तो मैच जिहड़ा ओवरां दा सी वो 5-5 ओवरां दा हुंदा सी। तो फिर माँ कहंदी सी मर जाणे आ जिहड़ा मैच दा 5 ओवरां दा सेंचुरी तुसीं 7-8 जाणे मारे आए आ। तो उही हिसाब इन्हां दा है। हुण जद तक रिजल्ट नहीं आंदा तद तक तो सारे एग्जिट पोल तक सारे ही सीगे जिहड़े कैप्टन सी, सारे मैन ऑफ द मैच सी। पर अज किहदे सिर ते ताज सजेगा वो पता लग जाना। और जांदे जांदे किहड़ा इधरों लंघदे होगा कि चल यार माड़ा बीपी चेक करा ही लैने आ, जां समर्थक नाल दे कहणगे कोई गल नहीं MLA साहब 2027 आई के तुसीं एक बारी बीपी चेक कराओ। तो उस तो पहला मैं शुगल मेला तां करना पैंदा ताकि तुसीं भी तत्ते रहो, लीडरां दे कहण वांग तुसीं भी थोड़े तिखे रहो। तो मैं हुण तुहानूं बलाचौर दे तीजे राउंड के नतीजे दसदा। बलाचौर जी अशोक बाठ 691 वोटां, संतोष कुमारी कटारिया जी ये टोटल है 9046 वोटां, सुनीता राणी 7486 वोटां, दर्शन लाल 5563 वोटां, प्रेमचंद 335 वोटां, सतपाल 60 वोटां, दलजीत सिंह बैंस 497 वोटां। पर असी बिल्कुल ना भुलीए नोटा का 168 जाणियां ने बटन दबाया। भाजी जे पानी दे जाओ तो बड़ी मेहरबानी क्योंकि मेरे हिसाब नाल जो बोलते हैं तो मूँह चो जिहड़ा थोड़ा सलाइवा निकलता है वो साडा घट्टो घट्ट 5-7 गिलास तो निकल गए मूँह चो जी। एक पेटी रख जो इत्थे। और चौथे राउंड के भी नतीजे जिहड़े आ वो बलाचौर के साडे तक पहुँच गए आ। अशोक बाठ जी उन्होंने 890 वोटां ने, संतोष कुमारी कटारिया जी नूं 11786 तो मैजिकल नंबर है जी लास्ट में 786। और मैनूं तो एक गल याद भी आ गई, कल असी एग्जिट पोल कर रहे थे। बहुत शुक्रिया विजय, लो पहला तुसी लो कैम भाजी रहन तो मैं बाद च ले लूँगा, इत्थे रख दो मेहरबानी। अंकल जी पापा जी बाद च पी लांगे। कल असी एग्जिट पोल कर रहे थे तो एक नौजवान की कॉल आई, उन्हें मैनू कहा कि कल तो झाड़ू चलेगा। मैं क्या कारण, कहता भाजी वीरवार जो होया तो कल तो हर पासे झाड़ू ही होना। पर मैं उन्हें पूछा मैं जे बदल आ गए, कहता फिर बादल हो जानी आ। पर पंजे की समझ नहीं लगी ना मंजे की समझ लगी। मैं हुण गल करदा नतीजियां दी। सुनीता राणी जी नूं 9721 वोटां ने, दर्शन लाल जी नूं 7304, प्रेमचंद जी नूं 384, सतपाल जी नूं 70, दलजीत सिंह बैंस नूं 6669। पर सब तो अगे हाल की घड़ी
संतोष कुमारी कटारिया जी ने जिन्हां नूं 11,786 वोटां पईआं ने। और नौजवानों का कहना सी, बजुर्गों का कहना सी, जदों असीं कई वेले रैलियां ते जांदे सी कि असीं रैली तां फलाने फलाने लीडर दी देखण आए आ, पर भाजी दस्सिओ ना किसे नूं वोट असीं इस बार बदलाव नूं पाउणी आ। पर बदलाव किवें आएगा ये भी एक वड्डा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस की इस वेले बहुत दापेची चल रही है। कांग्रेस नूं जिथे जिथे लगदा है कि उन्होंने लीडर जित सकते, उन्होंने बैग पैक कराए जा रहे हैं तो जहाज चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इउं भी लगता कि कैप्टन साहब भी जिहड़ा थोड़ा जिहा मश्करी हासा हसदे आ किते ईडी का डरावा लैके खो ना जाण, तो बैग पैक कराया। क्योंकि गोवा की स्थिति जिहड़ी है तुहानूं पता ही है, पिछली वार दी 17 चों 15 उड़ गए सी, 2 रह गए सी। तो इस बार कांग्रेस डरदी है किते फिर ना अड़ा के लै जाण ते सरकार कोई होर ही ना बना जाए। तो ये भी चीज़ां ने, पर बदलाव की गल इत्थों ये भी असीं सोचते हैं कि आप बदलाव की गल तो करदी है, पर जे किते सरकार नहीं बनती, बहुमत नहीं मिलती, दूजे पास्यों जदों लियाए जाणगे फिर बदलाव कित्थों आएगा? क्योंकि जब दूजे पास्यों कांग्रेसी ले आंदा कोई जां कोई अकाली ले आंदा, फिर बदलाव की गल किवें? फिर चेहरे तो उही हो जाने। ये भी लोगों के सवाल आ। बंगियां की गल करते हैं जी, असीं राउंड नंबर 3 की गल करते हैं। बंगियां विच सुखविंदर कुमार सुखी जी नूं 9,018 वोटां पईआं ने 3 राउंडां तो बाद। कुलजीत सिंह सरहाल नूं 6326 वोटां पईआं ने। तरलोचन सिंह नूं 6961 वोटां पईआं ने। पौल राम नूं 192, मोहन लाल बहराम नूं 653, कृष्ण लाल जी नूं 131, मक्खण सिंह ताहरपुरी मरहूम मक्खण सिंह ताहरपुरी 222, मनजीत सिंह भंगल नूं 98, राजकुमार महल खुर्द नूं 1020। मैं पिछले लाइव च भी जिक्र किया सी कि राजकुमार आप दी टिकट चाहुंदे सी, पर आपने आप टिकट देने तो मना कर दिता, तो मंजे वल गए ने। और हाल की घड़ी उन्होंने जिहड़ी 3 राउंडों तो बाद टोटल वोट है 1020 पई है, और नोटा 222 लोगों ने नकार दिता सारिਆਂ ਨੂੰ। कहते इन्हां चों कोई भी नहीं चाहिए, सानू इन्हां उपरलिਆਂ चों कोई भी मंजूर नहीं है। और कोशिश करते हैं जी साडे तक नवां शहर की डिटेल पहुंची होवे तो वह भी तुहाडे सामने तो पहुंच गई है जी। नवां शहर की डिटेल भी एक 2 सैकेंड का पॉज मैं जरूर लूँगा, क्योंकि कई वेले जो कोई नवी अपडेशन आउंदी है समझण नूं थोड़ा टाइम लगता है। तो सतवीर सिंह पल्ली चिक्की इन्हां दा पिछला प्रीवियस टोटल जिहड़ा सी 1730 सी, हुण पईआं ने 575 ते जिहड़ा टोटल हो गया वो 2305 हो गया सतवीर सिंह पल्ली चिक्की नूं। डॉक्टर नछत्तरपाल जी नूं हुण वोटां जिहड़ियां ने 2969 पईआं ने। प्रीवियस टोटल सी 4717, हुण जिहड़ा इन्हां दा टोटल बन गया जी 3 राउंडां तो बाद वो है 7686। उस तो अगे पूनम माणिक ने इन्हां नूं पिछला टोटल जिहड़ा सी इन्हां दा 171 दा सी, हुण 142 हो गई पईआं ने, तां 313 वोटां पईआं ने पूनम माणिक जी नूं। ललित मोहन पाठक बल्लू, लोग बड़ा कहते हैं बल्लू ही चलू, पर की अज बल्लू चलदा है कि बल्लू रुक जाता है, ये आने वाला समा दसेगा। बल्लू नूं पिछले जिहड़े प्रीवियस वोटां सीगियां वो 4156 पईआं ने, इस बार 1998, तो तकरीबन नछत्तरपाल जी तो 1000 घट वोट पई है इस राउंड विच। तो बल्लू जी का टोटल 3 राउंडों तो बाद हुंदा है 6154। उस तो बाद सुरिंदर सिंह जी नूं पिछला टोटल जिहड़ा 135 वोटां दा, और हाल दी इस राउंड च 48 वोटां पईआं ने, तो टोटल है 183। उस तो बाद दविंदर सिंह ने पिछला टोटल है जी 656, जिहड़े घर बैठे लिख रहे ने पिछला टोटल है 656, इस बार का 352, जिहड़ा पूरा टोटल 3 राउंडों तो बाद होया 1008। ये भी तुसीं याद रखना है। उस तो बाद अंगद सिंह की गल करते हैं। अंगद सिंह जी नूं पिछला टोटल उन्होंने 3329, और इस राउंड में पईआं ने वोटां 1465, तो टोटल हो गया जी 4794। हालांकि जिहड़े अंगद सिंह नूं प्यार करते हैं उन्हां दा यकीन जिहड़ा 1000% सी कि अंगद सिंह जितणगे ते 500 करोड़ की डील होवेगी, पर की हुण 500 करोड़ की डील हुंदी है कि नहीं? अंगद सिंह कहंदे सी खिचड़ी बनेगी तो तड़का मैं लाऊंगा, हुण तड़का वो लाउंदे ने कि घिओ कोई होर पांदा, ये आउण वाले समय च पता चल जाना। सनी सिंह जाफरपुर इन्हां नूं 1024 वोटां का टोटल इन्हां दा हाले तक, 381 पे ने इस राउंड में,
1405 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੌਰੀ, ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਜਾਫਰਪੁਰ ਨੂੰ 60 ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ 29 ਪਈਆਂ ਨੇ, 89 ਟੋਟਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 1405 ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਜੀਤਪੁਰ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ 381 ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਟੋਟਲ ਹੈ 1024। ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਜੀਤਪੁਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਾਉਂਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਟੋਟਲ ਸਿਰਫ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 3 ਰਾਉਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1405 ਦਾ। ਔਰ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਵਾਰ 94 ਲੋਕਾਂ ਨੇ 36 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲਾ 94 ਸੀ। ਟੋਟਲ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੋਟਲ 24,163 ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੀਜੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਰਾਉਂਡ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 24,163 ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 24,163 ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ 7686 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਨੇ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ 6154 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਨੇ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ 4794 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਨੇ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਲੀ ਚਿੱਕੀ 2305 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਮੰਜਾ 1405 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ 1008 ਵੋਟਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ 24,163 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 1022 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, 1,22,000 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 98,000 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਛੱਤਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਲੀਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਟ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਿੱਤੇ ਹੱਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਧਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਬੀਲੀ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਨਾ ਕੱਟੇ, ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਛਿੱਕ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਛਿੱਕ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਦਾ BP ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਸੇ ਠੇਡੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਲਕਾ ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 6,732 ਵੋਟਾਂ, ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 13,409 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਸਮਰਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ 12,602 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ 7,883 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 7,368 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 1,747 ਵੋਟਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮਲੋਹ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ 21,792 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BSP ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ 8,023 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ BJP ਹੈ 7,451 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਫੀ ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 4,863 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਆ ਫੜੀ ਵੀਰੇ ਆ ਖੋਲ ਪੂਰਨ ਮਲਕ ਜੀ 142, ਬੱਲੂ ਜੀ 1998, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 48, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 352, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ 38, ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ 1465, ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 29, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਜੀਤਪੁਰ 381 और नोटा 36। लाइव चल रही है। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਘਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਜੀ।
ਥਰਡ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਪੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 29 ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਲੀ ਝਿੱਕੀ ਨੂੰ 16 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬੂਥ ਨੰਬਰ 29 ਤੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 29 ਤੋਂ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਲੀ ਝਿੱਕੀ ਨੂੰ 16 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ 113, ਪੂਨਮ ਮਾਣਿਕ ਨੂੰ 3, ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਬੱਲੂ ਨੂੰ 127, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 6, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 39, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5, ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 76 ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਜੀਤਪੁਰ ਨੂੰ 21, ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ਾਫਰ ਨੂੰ ਡੱਕ ਤੇ ਨੋਟਾ ਡੱਕ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 29 ਸੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੱਟਾ ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਕਲੀ ਆ। 29 ਨੰਬਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, 30 ਤੱਕ ਵੱਧਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ 'ਚ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਗੜੀ 1088 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1088 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੂਸ਼ਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸੇ ਆਟੋ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿੱਧਰ ਢੋਲ ਵੱਜਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਫਿਰ ਸਿੱਲੀ ਸਿੱਲੀ ਹਵਾ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦਈਏ ਅਪਡੇਟ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ 19408 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੀਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਉਹ ਹਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, 19408 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਪੀਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ 2000 ਖੜਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 30 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਲੀ ਝਿੱਕੀ ਨੂੰ 27, ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਨੂੰ 248, ਪੂਨਕ ਮਾਣਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 0 ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਨੂੰ 69, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 19, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2, ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 34, ਮਹਿਜ 34 ਤੇ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ਾਫਰਪੁਰ ਨੂੰ 8, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਜੀਤਪੁਰ ਨੂੰ 19, ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਨੂੰ 69 ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 30 ਚੋਂ 248 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 31 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਬੂਥ ਨੰਬਰ 31 ਚੋਂ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਲੀ ਝਿੱਕੀ ਨੂੰ 29 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਨੂੰ 311, ਪੂਨਕ ਮਾਣਿਕ ਨੂੰ 7, ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪੱਲੂ ਨੂੰ 232, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5, ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 145, ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ਾਫਰਪੁਰ ਨੂੰ 3, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਜੀਤਪੁਰ ਨੂੰ 11 ਔਰ ਨੋਟਾ 2 ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਮੀਕਰਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਏ ਆ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ, ਪਰ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ 3 ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਢੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 32 ਨੰਬਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 45 ਵੋਟਾਂ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਲੀ ਝਿੱਕੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਨੂੰ 357 ਔਰ ਪੂਨਮ ਮਾਣਿਕ ਨੂੰ 16 ਵੋਟਾਂ, ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਬੱਲੂ ਨੂੰ 158, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 4, ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 190,
ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ਾਫਰਪੁਰ ਨੂੰ 2 ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਜੀਤਪੁਰ ਨੂੰ 12। ਇਸ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 32 ਵਿੱਚ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਬੱਲੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਈ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੂਥ ਨੰਬਰ 33 ਦੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਲੀ ਚਿੱਕੀ ਨੂੰ 20 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ 58 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। 33 ਪੂਨਮ ਮਾਣਿਕ, ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਬੱਲੂ 121, 4 ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, 0 ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, 2 ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, 62 ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਫਿਰ 0 ਹੈ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ਾਫਰਪੁਰ, 2 ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, 1 ਨੋਟਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। 34 ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 85 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ 33 ਬੂਥ ਤੋਂ 58 ਤੇ 34 ਚੋਂ 85 ਪਈਆਂ ਨੇ। ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੂੰ 33 ਚੋਂ 121 ਤੇ 232, ਮਤਲਬ 33 34 ਵਿੱਚ ਆਪ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 33 34 ਬੂਥ ਚੋਂ ਪਈਆਂ ਨੇ 62 114। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35 36 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ 305 ਤੇ 393, ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ 104 ਤੇ 66, ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ 199 ਤੇ 83। ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੂਥ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਹ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਾਰੇ ਨੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰਸ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੂਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 3 ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ 37 38 39 ਤੇ 40 41 42 ਵਿੱਚ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦਾ 37 ਨੰਬਰ ਬੂਥ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ 180, 38 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ 156, 39 'ਚੋਂ 79, 40 'ਚ 150, 41 'ਚ 225 ਤੇ 42 ਵਿੱਚ 309 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਨੂੰ। ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਬੱਲੂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 37 ਚੋਂ 77, 38 ਚੋਂ 183, 39 ਚੋਂ 107, 40 ਚ 133, 41 ਚ 168 ਤੇ 42 ਵਿੱਚ 221, ਟੋਟਲ 1998। ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 37 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੂਥ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ 57, 38 ਵਿੱਚ 116, 39 ਵਿੱਚ 81, 40 ਵਿੱਚ 55, 41 ਵਿੱਚ 157 ਤੇ 42 ਵਿੱਚ 96, ਟੋਟਲ ਹੈ ਜੀ 1465। ਔਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 3 ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 24163, ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ 76 86, ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ 61 54 ਤੇ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ 4794। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਆਪ 99 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ 7 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 13 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 13 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 99 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 7, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 7, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 5, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਅਦਰਸ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਬੀਬਾ
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 1,35,000 ਦੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜੇਗਾ ਤਾਜ, ਉਹ ਬਣਨਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜੇਗਾ ਤਾਜ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਣਨਗੇ ਸੀਐਮ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਟਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀਟਾਂ ਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 90 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੀ ਸਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਲੀਵ ਆ ਲਿਟਲ ਮੈਜਿਕ, ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਦਾ ਮੈਜਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਲੀਵ ਆ ਲਿਟਲ ਮੈਜਿਕ, ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਿਟਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਜਿਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੂਗੀ? ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 90 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਰੁਝਾਨ ਠੀਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਖੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਲਿਖੋ कि कलम भी रोने पर मजबूर हो जाए। लिखो तो कुछ ऐसा लिखो सूरी साहब कि कलम भी रोने पर मजबूर हो जाए। हर लफ्ज में वो गम भर दो कि पढ़ने वाला उसे बार बार पढ़ने पर मजबूर हो जाए। सही गल, ठीक है सर। अच्छा, हुण एक रुझान होर आ रहा जी, हुणे ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪੜਿਆ ਕਿ ਚੌਥੇ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 3 ਰਾਉਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਚੌਥੇ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ ਐਮਐਲਏ? ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। देखो जी, सारे वधिया ने और ललित मोहन पाठक जी वो बहुत वधिया इंसान ने, और जिद्दां कि लग रहा रुझाना तो सानू देखण नूं भी टीवी ते मिल रहा कि आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा अगे आ रही है। और पाठक जी भी अपनियां सेवावां, असीं पाठक जी नूं, जे पाठक जी MLA बनते हैं, असीं उन्हां नूं यही बेनती करते हैं कि ज़्यादातर नौजवानों के रुਜ਼ਗਾਰ सरकार आ जाऊगी। नौजवानों के रुਜ਼ਗਾਰ वाल ध्यान देन कि नौजवानों नूं किद्दां रुਜ਼ਗਾਰ देना है। ਜਿਹੜੇ पढ़े लिखे घूम रहे हैं नौजवान, उन्हां नूं आपां रुਜ਼ਗਾਰ दें। दिखा भी दो पिछे खड़े, और देखो मेरे साथी नौजवान सारे वीर खड़े ने, उन्हां नूं सूरी साहब उन्हां नूं भी पुछो। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਟਰਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਗੱਟਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਟਰਲੌਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲ ਇਹ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲ ਨਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲੁੱਟ ਖਾ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹਾਸੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੜਾ ਦੇ, ਅੜਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੜਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਲਹੂ ਪੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਊਗੀ ਉਹ ਲਹੂ ਪੀਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਅੜਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਵੀਂ ਆਊਗੀ ਨਵੀਂ ਹੋਰ ਪੀਊਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਦੇ, ਬੜੇ ਖੁੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੁੰਡ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। 5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਭੂਤਕਾਲ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ
ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਤੋਂ 1800 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 18000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਗੋਲਡੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘੁੰਮੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 18000 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਈਨਰ ਜੇ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ 90 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਯੂਥ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਯੂਥ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਜੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 5-7-10 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ 5000 'ਚ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ 400 ਰੁਪਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵੈਸੇ 5G ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ 5G ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਪੂਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 5G ਕਰ ਦੋ ਚਾਹੇ 6G ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰੱਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਜੀ, ਚੌਥੇ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਗਿਆਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਥੇ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਬੰਗਿਆਂ ਤੋਂ 43 ਨੰਬਰ ਬੂਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 43 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 56 ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟੋਟਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 9018 ਤੇ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ 4 ਰਾਉਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11248। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰਾਉਂਡ ਨੰਬਰ 4 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ 1950। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ 6326 ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 4 ਰਾਉਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 8276। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ 2647 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ 2647। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਟੋਟਲ ਤੇ ਇਸ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ 9608। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਪੌਲ ਰਾਮ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟੋਟਲ ਹੈ 192, 41 ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 233। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਹਿਰਾਮ ਨੇ 41 ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, 93 ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ 653। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟੋਟਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 746। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ 22 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ 131 ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 153। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਾਹਰਪੁਰੀ ਇਸ ਵਾਰ 137 ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟੋਟਲ 222, ਟੋਟਲ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ 359। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ 29 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟੋਟਲ 98 ਹੈ ਤੇ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 127। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਹਿਲ ਖੁਰਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 224 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟੋਟਲ 1020 ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਟੋਟਲ ਹੋਇਆ ਆ 1244। ਨੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ 45 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਉਂਡ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 222 ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਟੋਟਲ ਆ 267 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 32261 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਨੂੰ 11248 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲ ਨੂੰ 8276 ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 9608 ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 32261 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬੰਗਿਆ ਤੋਂ।
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਨੂੰ 11,248 ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ 32,000 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, MLA ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BSP ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਰੁਝਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਲੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਨਣੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਡੂ ਵਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋਏਗਾ, ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਨਰੂਫ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦੱਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਬ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਧੂਰੀ ਤੋਂ। ਅਗਲੇ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚੌਥੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਲੀ ਚਿੱਕੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਸੀਗੇ 2305 ਸੀ। ਕਰੰਟ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 403 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ 2708। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1525 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਦਾ 9211। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੂਨਮ ਮਾਣਿਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 522 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। 522 ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ 3 ਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ 313 ਤੇ ਇਸ ਚੌਥੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ 522 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪੂਨਮ ਮਾਣਿਕ ਜੀ ਨੂੰ 835 ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਬੱਲੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਿਛਲਾ ਟੋਟਲ 6154 ਔਰ ਕਰੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ 3185। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਬੱਲੂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 9339 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਛੱਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 80 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਲੀਡ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਬੱਲੂ। ਚੌਥੇ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ 9211 ਤੇ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਬੱਲੂ ਜੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ 9339। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 183 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸੀ 49 ਇਸ ਕਰੰਟ ਕਾਊਂਟ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ 232 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ 1142। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ 126 ਔਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਰਾਊਂਡਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ 6818। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ 4794 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 2024 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 6818 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਜੀਤਪੁਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 150 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਜ 150 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਟੋਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ 1555। ਔਰ ਨੋਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 43 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 173 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ 4 ਰਾਊਂਡਾਂ ਬਾਅਦ ਦੱਬਿਆ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 9339 ਵੋਟਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 4 ਰਾਊਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਨੂੰ 9200। ਫਿਲਹਾਲ ਲੀਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਬੱਲੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਬੱਲੂ ਆ ਜਿਹੜੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9339 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ 4 ਰਾਊਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਨੂੰ 9211। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਆ 100 ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਵਧੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ 1 ਵੋਟ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ MC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ 1 ਵੋਟ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਸਲਾ 2 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਬੱਲੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਲੂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੀਡ ਤੇ, ਔਰ 9339 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੀਡ ਲੈਣਗੇ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 6818 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਆ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ SSM ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਔਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਤਾਂ SSM ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਰਾਉਂਡ ਨੰਬਰ 6 ਇਹ ਬਲਾਚੌਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਾਉਂਡ ਨੰਬਰ 6 ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਟਲ ਹੈ ਜੀ 1163 ਵੋਟਾਂ। ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟੋਟਲ 6 ਰਾਉਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16706। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਬੰਗਾ ਬਲਾਚੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 16706 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 4 ਰਾਉਂਡ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11000 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਰਾਉਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੂੰ 9300 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਬੱਲੂ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 5ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2700 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਬੱਲੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2700 ਦੀ ਲੀਡ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। 6ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14621 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ 11791 ਵੋਟਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ 534 ਵੋਟਾਂ। ਸਤਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ 141। ਪਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ 16706 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 2100 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿੱਚ। ਔਰ MLA ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮੰਗੂਪੁਰ ਜੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਧੂਰੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਬੱਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2700 ਦੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਉਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੇ 5 ਰਾਉਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ। ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਰਾਉਂਡ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ। ਤਾਂ ਰਾਉਂਡ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ 120 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਡ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ DPRO ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਨੂੰ 13000 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ BSP ਨੂੰ 10000 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ
3000 ਦੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੇ। 3000 ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ 5ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। 3000 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਹ ਲੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ 1000 2000 ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 3000 ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ 3000 ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1000 2000 ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਖਿਚੜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਵੀ ਜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਗਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਬੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡ ਤੇ ਨੇ। ਬੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਲੀਡ ਤੇ ਨੇ। 4 ਰਾਊਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 11248 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲ ਕੋਲ 8276 ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 9608 ਵੋਟਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲ ਨੇ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਰਫ ਬੰਗਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਅੰਕੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿ 13000 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ 5 ਰਾਊਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ 10000 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ 7555 ਵੋਟਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BSP ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 12647, ਆਪ ਨੂੰ 29668। ਤਾਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਜੀ ਮਾਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 8226 ਵੋਟਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਲੋਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਮਲੋਹ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ 1672 ਵੋਟਾਂ, SSM ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ 420 ਵੋਟਾਂ, ਮਹਿਜ 420 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ SSM ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਫਿਰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਝਾੜੂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਬਟਾਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ। ਤਾਂ ਬਟਾਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਝੰਡੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਝੰਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਪਰ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਚੰਨੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਬੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਟੱਕਰ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ। ਔਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਸਮਰਾਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਮਰਾਲੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜੀ 5ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬੰਗਿਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਬੰਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਈਏ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪ ਦੇ ਜਗਦੀਪ ਗੋਲਟੀ 10000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਹੁਣ ਗਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 440 ਵੋਲਟ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ 10,000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਵਿਜੇ ਜਗਦੀਪ ਗੋਲਡੀ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 10,000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਲੀਡ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਰਾਉਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ, ਬਟ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਲ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਔਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਝਾੜੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਵਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਝਾੜੂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ 5ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਮੂਲੇਟਿਵ ਟੋਟਲ ਹੈ ਉਹ 13,733 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ 5ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ 2,485 ਵੋਟਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਪੌਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਟੋਟਲ ਹੈ ਉਹ 10,888 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ 2,612 ਵੋਟਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ 11,899 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ 2,281 ਵੋਟਾਂ। ਔਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਕਰੀਬਨ 11:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਢੁਕਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ PB 32 ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੂਸ ਜਾਸ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਚਾਹ ਹੀ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਮਨ ਥੋੜਾ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨਾ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੁੜਤੇ ਦੀ ਕਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਚੱਕਾਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾ ਚੱਕਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਉਂਡ ਬਾਕੀ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ 1000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਮਿਲੀਅਨ 24,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। 24,000 ਵੋਟਾਂ। 24,000 ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 24,000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਲੀਅਨਸ ਵਿੱਚ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 24,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਿਛੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਿਛੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 26,500 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 26,500 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 26,500 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਉਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵੀ 1505 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਦੋਨੇ ਸਿੱਧੂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਲੀ ਠੋਕੂਗਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤਾਲੀ ਠੋਕ ਜਾਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ PM ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ PM ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ PM ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਗੱਲ 10 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। PM ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ 5th ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ 13,000 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਟੋਟਲ ਹੈ 3000 ਦੇ ਲੀਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ BSP ਨੂੰ 10,000 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਗਿਆ ਹਲਕੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 13,733 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ 11,899 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲ ਨੂੰ 10,888 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਬੱਲੂ ਔਰ ਬੰਗਿਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਲਾਚੌਰ, ਬੰਗਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 3095 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 3095 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ 7060 ਵੋਟਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 3111। ਆਪ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 15,644 ਵੋਟਾਂ। ਆਪ ਦੀ ਹਨੇਰੀ, ਆਪ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ BJP ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ 4,638 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ 3,571 ਵੋਟਾਂ, SSM ਨੂੰ 970। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ 15,644 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 7,060। ਪਰ BJP ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। 3571 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 15,644 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਵਾਲੀ ਨੂੰ 23,146 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਵਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਢੋਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਟਕਲਾਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮੱਠੇ ਖਾ ਲਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵੱਖਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ PM ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ BJP ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, BJP ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, BJP ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ BJP ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਡੂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਚਲੋ BJP ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਰੁਝਾਨ ਥੋੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 10,000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਝਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਧਰ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਬੱਲੂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਨੇ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ। ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੱਗੇ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਲੈ ਲੈਣ ਦੋ, ਔਰ ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਰੀਅਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਊਂਡ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲਸ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਔਰ ਜੱਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਨ ਦਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। ਹਾਲੇ 5ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਆਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ। ਪੰਕਜ ਨੰਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਐਕਟਿਵਾ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੰਜੀਵ ਜਨੇਜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਗਵਾੜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੀਡ ਤੇ ਨੇ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਗੜੀ ਜੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਿਛੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਚ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਕਿਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਯੂਥ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੂਥ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਨੈਟ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਰਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਊਂਡ? ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 5 ਰਾਊਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ 13,000 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ ਬੀਐਸਪੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ 10,000 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੱਲੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਰਾਊਂਡ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜਿੱਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਗਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪਿੱਲਰ ਗਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਮਹਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪਪੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਅੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਅੜਕੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸੀ ਉਲਟੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਝਾੜੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਝਾੜੂ ਤੀਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਤੀਲਾ ਜੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਝਾੜੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਟੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਰੁਝਾਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈਪੀ ਗੁੱਜਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 6ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 15,000 ਵੋਟ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ 13,000 ਵੋਟ ਹੈ ਤੇ 2,000 ਦੀ ਲੀਡ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ 6ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ 15,000 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13,000 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਅੱਗੇ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਬੱਲੂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ। ਔਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਆ ਉਹ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
6 ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ 15000। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ MLA ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਹੀ ਘੁੰਮੂਗਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਔਰ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਭੱਜਦੀ 15000 ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਨੂੰ 13000 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਤੱਕ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ। ਪਹਿਲੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਨਿਸ਼ ਪਾਠਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੱਲੂ ਹੀ ਚੱਲੂ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਰਾਉਂਡ ਰਹਿ ਗਏ? ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਰਾਉਂਡ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਜੈਕ ਰਾਏ ਬੰਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੰਗਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੱਕਾਂ ਤੱਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਾਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਦਲ ਹਰਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਖੁਦ ਹਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਰੇ ਹਿਲਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਖੁਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 7263 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ 7263 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 15000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਬੱਲੂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਉਂਡ 6 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ 6th ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15000 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 13000 BSP ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ 5ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8941 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13097 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10384 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਟੋਟਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 6ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 15000 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 13000 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਨੇ BSP ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ। ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਰਾਉਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਅੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਆ ਉਹ ਭੱਜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 15000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਲਟੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ 1213 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, 12-13 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ
213 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਜੀਤਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1652 ਵੋਟਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜਾ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਜਾਂ 10,000 ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਜੀਤਪੁਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3016 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਨੇ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 5 ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ 5 ਰਾਊਂਡਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 10,000 ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਪੰਜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪ ਤੋਂ ਪਿਛੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8,941 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ 5 ਰਾਊਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 8,941 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾ ਯੂਥ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੌੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੇਗੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰੁਝਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਣੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਹੈ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਜ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 2022 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਝਟਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਝਟਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਚੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈੱਲ ਘਟ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਲ ਘਟ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਐਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੋਈ, ਜਿਹਦੀ ਬੱਕਰੀ ਚੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ 4,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਨੇ ਚੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣੇ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਹੁਣ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਨੇ ਚੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਵਿਜੇ, ਜੇ ਹੋਰ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। 28,645 ਵੋਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ 8,058, ਤਕਰੀਬਨ 28,500 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4424 ਵੋਟਾਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 692। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ। 692। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 4,694 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 3,008 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾੜਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਨਰੂਫ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇਂਗੇ। ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਸੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੋਂ ਕਿ 24,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਭਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਵਜੇ 6000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਨੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। 6000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ, ਪਰ ਹਲੇ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟੈਸਟ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਨਮ ਮਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਪੂਨਮ ਮਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਨਮ ਮਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੀ ਚਮਕੌਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਲੜ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚ 1000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 1000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਜਿੱਥੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 1000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, 1000 ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਵੇਟ ਕਰੋ, ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਤੀ ਗਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕੱਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਭਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੀ ਪੂਨਮ ਮਾਨਕ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ 7ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ 17000 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ 15000 ਵੋਟਾਂ। 2000 ਦੀ ਲੀਡ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 8, 10 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੂਥ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੋਟ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ 17000 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਨੂੰ 7 ਰਾਉਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17000 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 17000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 2000 ਵੋਟ ਦੀ ਲੀਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੀਟ ਸ਼ਾਇਦ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ ਕੱਢ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਔਰ 7ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2000 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਟ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਏ ਪਰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਚੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵੋਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਬਾਤ ਤੇ ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਹਜੂਮ ਦੇ ਹਜੂਮ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਨਮ ਮਾਨਕ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ
ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਸੀ ਕਿਸ ਜੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਖਰੜ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਪਿਛੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਇਕ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਗਾਇਕ ਜਿੱਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਚਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਚਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਡ ਵਰਡ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਫੂਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਕੀ ਫੂਕਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਖੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸੂਰਜ ਨੇ ਪੀ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੀ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ, ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੇੜੇ ਫੜਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ, ਬੜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਹੀ। ਸਰ ਜਲਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ECI ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਗੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਕਾਸਟ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਈਗੋ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। DPRO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਹਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ECI ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ PB 32 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ECI ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰ ADC ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ DPRO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ। 17,000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਯੂਥ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਪਰ ਟੀ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਗਾ ਬਲਾਚੌਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਫੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ,
ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਲੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਾਫੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਹੈ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੀ 6ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ। 38000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2000 ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਬੱਲੂ ਜੀ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਪੀਆਰਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਣੇ ਆਓ, ਥੋੜੇ ਹਾਸੇ ਠੇਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ। ਆਓ ਜੀ, ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ, ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਕੋਈ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਣੀਆਂ। ਆ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MP ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 27 ਚ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਪ ਚ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ। 4 ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੁਖਾਰ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰੀਏ ਨਾ। 98.2 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। 99 ਜੀ। 36 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 36 ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਜੀ। 36.2 ਤੱਕ। 98 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ 37 ਹੋਵੇ 38 ਹੋਵੇ? ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੋਰਨਹੀਟ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ 38 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ? 38 ਫਿਰ ਇਹ 100 ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿੱਧਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 38 ਮਤਲਬ 100। ਹਾਂਜੀ। 37 ਮਤਲਬ 99 99। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਆ ਗਏ 5-6 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ। 5-6 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ? ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਰੂਟੀਨ ਚੈੱਕਅਪ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾੜੀ ਸੀਟ ਰੱਖ ਲਈ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜੀ ਹਲੇ। ਤਾਕਤ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਈ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ। ਚਲੋ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਟੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਟੀਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਇਆ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਕਤ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਵਾ ਖਾ ਲਈਏ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵਾਂ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬੱਤੀ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਦਿਨੇਸ਼ਵਰੀ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।